बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों तो मित्रों, पंज दरियावां की धरती ने हमेशा मुहब्बतां वंडियां ने। यह रब के दरवेश बंदियां की धरती है जिथे कदी किसी का मंदा नहीं सोचा गया। इत्थों की 6000 साल तारीख में लोगों कदे भुख नहीं वेखी। पंजाबियां हमेशा मिट्टी नूं अपनी मां जान के खून पसीने नाल सैराब किया ते कणकां सने हर वो फसल उगाई जिन्हें रब के बंदियां की भुख मिटाई। दस्तरखान साझे किए तो जो पुजया सरिया सब नाल वंड के खादा। पंजाब के खेत खलियाना ਜਿਹੜੀਆਂ फसलां उगीਆਂ, जिन्ना किसानां इन्हां फसलों की संभाल पुत्तरां हार की, उन्हें कदे किसी इंसान नूं ये नहीं आख्या कि जे तू पंजाबी नहीं तो फिर असीं तेरी झोली दाने नहीं पाने। कदे किसी ने नहीं पूछया कि बीबा जे तू बलोच है, पठान है, सिंधी है या किसी होर खिते नाल तल रखना है, फिर असीं तैनूं अपनी धरती के खूहां का पानी नहीं पीण देना। कदी इंज नहीं होया। कोई बेगाने इलाकों पंजाब आया होवे, इत्थे उहनूं थां टिकाणा या रोटी पानी ना लभा होवे। मेरे वड्डियां सानूं यही दस्सिया कि जेकर तुसीं सच्चे ते सुच्चे पंजाबी हो तो बंदे दा पुत्तर अखवान दा तां ही हक रखदे हो जेकर तुसीं आदम दी औलाद नूं मजहबां, फिरकियां ते जातां दे खानिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਓ बिना एक नज़र नाल वेखो। हर किसी नूं रब दा प्राहुणा जान के उहदी सेवा करो तो बेलियो असीं इंज ही कीता है। सज्जनों, अज मेरा दिल बहुत उदास है। मैनूं समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी धरती का मुकदमा किवें तुहाडे सामने रखां। अज मेरे अखर मेरी आवाज़ का साथ नहीं दे रहा। अज मेरी हिम्मत जवाब दे रही है कि मैं इस धरती के जवान पुत्रों दी लाशां उत्ते वैन पाउंदियां मावां दे दुख किवें तुहाडे सामने सवाल बना के पेश करां। भैणां दे लीरो लीर खाबां दी बिपता किवें सुणावां। ना मैं वारस, ना मैं बुल्ला जो दुखों नूं शेरां राही सुणा देवां, ना मैं बाहू ते ना मैं मुहम्मद बख्श जो अजै कतलाम उत्ते भी साबर बन के अपने दिल के जख्मां उत्ते शेरां दी मरम रख के इनूं रब दी रज़ा मन लवां। सजन बेलियो, बलोचिस्तान के शहर नोशकी में मारे गए 9 पंजाबी उस 5 दरियावां की धरती के पुत्र सन जिन्हें हमेशा जात पात का फर्क मिटा के हर किसी नूं अपने दस्तरखान उत्ते थां दित्ती ते अन्न पानी वंड के खादा। जिन्हें बलोचां नूं हमेशा सीने लाया, उन्हां दे दुखों उत्ते उदों तो वध के दुख का इजहार किया, उन्हां दी महरूमियां दा नोहा पढ़िया ते उन्हां दे बालां दा मुस्तकबिल रोशन करने लई कालजां यूनीवर्सिटियां विच अपने बालां दा हक मार के उन्हां नूं थां दित्ती। सज्जनों, अज तक किसी पंजाबी ने अपने आंढ गुआंढ वास्ते किसी बलोच नूं ये नहीं आख्या कि तू पंजाबी नहीं, इसलिए तेनों मेरी धरती उत्ते जीवन का कोई हक नहीं। कदी किसी पंजाबी ने लियाकत बलोच अगे ये सवाल नहीं किया कि बीबा तेरे नां नाल बलोच लिखिया जाता है, इस करके मैं तेन वोट नहीं पाउणा। किसी पंजाबी ने तलाल बहूटी तो ये नहीं सी पुछया कि तेरा प्यो पंजाब नूं मंदा बोलता है तो तू पंजाब किवें वसदा है, ये तो तेरा शहर ही नहीं। किसी पंजाबी ने ज़फरुल्लाह जमाली नूं ये नहीं सी आख्या कि तू बलोचिस्तान का वसनीक चंद हज़ार वोट लैके जितने वाला आम सियासतदान 12 करोड़ पंजाबियों सने पूरे मुल्क का हाकम किवें हो सकता है। किसी अनवारुल्लाह काकड़ नूं सवाल नहीं सी कीता कि तू तो बलोच बेलिया निगरान होकर इकतदार उत्ते मल मारी खलोता है, पंजाब विच लगी अग नूं हवा देना है, असीं पंजाबी तैनूं अपना हाकम नहीं मनते। किसी सरफराज भुगटी नूं ये नहीं सी आख्या कि बीबा तेरा तलक बलोचिस्तान नाल है तो तू मेरे पूरे मुल्क का वज़ीर दाखिला किवें बन सकना है। किसी पंजाबी ये नहीं सी आख्या कि सादक संजानी जी तुसीं दूजी वारी चेयरमैन सेनेट बन रहे हो, तुहानूं पंजाबी वोट क्यों पाण। पंजाब विच किसी ये गल नहीं की कि काजी फायज ईसा साहब तुसीं बलोच हो, इस करके तुहाडे हत्थ विच इंसाफ की तगड़ी डोलदी रहिंदी है। मिसालां देण लगा तो गल बहुत दूर तक जाएगी। सज्जनों, इन्नी गल ही समझ लवो कि पंजाब ने बलोच भरावां नूं हमेशा सीने लाया, उन्हां दे लीडरां नूं अपना बांह बेली जान के दुख सुख विच शरीक कीता। असीं बलोच सकाफत का दिन मनाने वाले पंजाबी हाँ। साडे दिल एडे खुले ते वसीह ने कि असीं हर साल सिंधी टोपी ते अजरक दिहाड़ भी मनाने हाँ। असीं पठाणां नूं भी अपनी रोटी रिज़्क ते रोज़गार विच बराबर सी रखिया है। साडे एहसानां दा बदला की दे रहे हो ओए ज़ालमों। अपनी मोसन धरती पंजाब के माड़े बेरोज़गार भुखा मारे मजदूरों नूं शनाख्ती कार्ड वेख के कि वो पंजाबी हैं उन्हां दे सीने उत्ते गोलियां मार के काहदा बदला दे रहे हो। लोग आखते ने सप्पां नूं जिन्ना मर्जी दुध पिया लईए वो डंग मारन तो नहीं टलदे। मैं पंजाबी होण नाते किसी शख्स नूं इस करके बुरा नहीं आखांगा कि उसका ताल्लक बलोचिस्तान नाल है या वो किसी होर सूबे का वसनीक है। पर सज्जनों,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। 2 ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚਾਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਧੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਸਨ? ਉਹ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰੂਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 76 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੋਚ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਦ ਵੀ ਬਲੋਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਸਰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਚੇ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਈ। ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਬੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਲੋਚ ਦਾ ਖੂਨ ਖੂਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਹੂ ਲਹੂ ਨਹੀਂ? ਆਮਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਲੋਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਮਫਲੂਜ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 9 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਕੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਲੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚੱਲੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੋਚਾਂ ਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗੈਰਤ, ਘਟੀਆ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਲੋਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੋਚ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੋਸਲ ਕੁਸ਼ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਤਾਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਲੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਜ਼ਾਮਤਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਲੋਚ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਨ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਘਟੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਲੋਚ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਹਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਡੱਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲੀਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ ਲੁਕਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਬਖਤ, ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਨਤਾਂ। ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।